सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां बाल विकास ते सिक्ख्या शास्त्र दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडे पीएस टैट एंड सी टैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस क्लास नूं लाइक भी कर दिओ। अज दा अपना जिहड़ा पहला प्रश्न है जिहदी आपां गल करन जा रहे हां, which of the following principles suggest that different body part develop at different rates at various stages of development। हेठ लिखिया विचों किहड़ा सिद्धांत सुझाव दिंदा है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ शरीर दे अंग विकास दे ਵੱਖ-ਵੱਖ पड़ावां ते ਵੱਖ-ਵੱਖ दरां ते विकास करते हैं। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जवाब है कि ਇਹ डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल है कि विकास एकसार हुंदा है। डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल कि विकास इक्को ही दिशा विच हुंदा है, या फिर डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस की विकास एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफलोकॉर्डल। विकास दा दिशा प्रॉक्सिमोडिस्टल ਅਤੇ ਸੈਫਲੋਕॉर्डल है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स उन्होंने जो डेवलपमेंट होंगी है तो वो डिफरेंट रेट ते डिफरेंट स्टेजेस विच भी हो सकते हैं। ये किहड़ी गल दसदी है, ये किहड़ा प्रिंसिपल दसदा है। सो सोच के तुसीं इहदा जवाब दो एंड इस तो बाद आपां इसदा जिहड़ा सही जवाब है उहनूं भी डिस्कस कर लांगे। इहदा जिहड़ा सही जवाब है वो है डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सैफलोकॉर्डल डेवलपमेंट। जेकर दोस्तों तुसीं अपनियां पुरानियां वीडियोज़ भी वेखियां होणगियां एंड तुहानूं पता भी होना चाहिए है कि ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਿ ਅਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਤੇ ਸੈਫਲੋਕॉर्डल। ਸੈਫਲੋਕॉर्डल ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ हैड ते कंट्रोल करना सीखता है, फिर हौली हौली बाकी दे जिहड़े बॉडी पार्ट्स ने उन्हां ते कंट्रोल कर पाउंदा है। इस तरह ही आपां कह सकते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट दे विच बच्चा पहला सेंटर दे विच ओहदा विकास हुंदा है, सेंटर तो बाद ओहदा जिहड़ा विकास हैगा जी पैरीफरी वाल नूं, जिवें कि दिल तो लैके ओहदियां जदों हैंड्स तक जिहड़ा विकास हुंदा है उहनूं आपां प्रोक्सिमोडिस्टल दा नाम दिंदे आ। मतलब कि इहदा ऑप्शन नंबर डी जवाब सही है। ते बाकी दे जवाब क्यों ना सही होणगे इहदे बारे भी आपां गल कर लैंदे आ कि डेवलपमेंट जिहड़ा पहली ऑप्शन लिखी हुई है कि डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। डेवलपमेंट यूनिडायमेंशनल नहीं हुंदी, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल हुंदी है। डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल भी नहीं हुंदी, मल्टी डायरेक्शनल हुंदी है जिहड़ी कि इस प्रश्न दे विच हैगी सी। एंड डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बिल्कुल नहीं हुंदी। डेवलपमेंट लगातार चलण वाली प्रक्रिया है, वॉर्म टू टर्म चलती रहती है। जन्म लैण तो बाद बच्चा जदों आपदी मां दे गर्भ विच ही हुंदा है, विकास उदों तो शुरू हो जाता है एंड जदों तक बच्चा मरदा नहीं हैगा उदों तक उहदा विकास चलता रहता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी दे जवाब हो जाणगे गलत। आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हेठा दित्ते कथनां विचों किहड़ा सही है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल कंटैक्सट। बच्चियां दा जिहड़ा विकास है वो समाजिक संदर्भ विच हुंदा है, या फिर ऑप्शन नंबर बी चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। कि बचपन एक अजिहा दौर है जिसनूं 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ऑप्शन नंबर सी चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरैक्शन। बच्चों की सोच समाजिक परस्पर प्रभाव तो प्रभावित नहीं हुंदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज सोनली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। कि बच्चों का विकास केवल जेनेटिक्स द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। वैसे जेकर आपां गल करिए कि बच्चों का जिहड़ा विकास हैगा इहदे विकास विच एनवायरनमेंट ते हैरिडिटी दा किन्ना क योगदान हुंदा ये तुहानूं सारिआं नूं पता। सो उन्हां ऑप्शनां नूं ध्यान विच रखदे होए तुसीं कुछ इत्थे जिहड़े ऑप्शनां ने उन्हां नूं एलिमिनेट भी कर सकदे हो। ते तुहाडे तो ही पुछया गया ना कि किहड़ी ऑप्शन सही है ते बाकी दियां गलत होणगीਆਂ। ऑप्शन नंबर जे तुसीं डी वेखदे हो ते इत्थे लिखिया होया केवल, कि केवल बच्चों का जिहड़ा विकास है केवल जेनेटिक्स द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता। सो इस जवाब नूं तां आपां एलिमिनेट कर दांगे। ऑप्शन नंबर जे तुसीं सी नूं वेखदे हो कि चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरैक्शन, मतलब कि एनवायरनमेंट भी तुहाडे विकास नूं प्रभावित करता है, बट इत्थे ते इन्हां ने ओपोजिट गल लिखी हुई है। सो इहनूं भी आपां की करांगे एलिमिनेट कर देवांगे।
ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ B ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 10 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। The process of predetermined unfolding of genetic disposition is called, ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ এনवायरमेंट ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਆਫ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਸਿੱਖਣਾ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਡੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर ਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਆ ਸਹੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡਰੀ ਏਜੰਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ, ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਏਜੰਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। मीडिया की है, मीडिया प्राइमरी, फैमिली सेकेंडरी, स्कूल प्राइमरी, मीडिया सेकेंडरी, या फिर मीडिया प्राइमरी, नेबरहुड सेकेंडरी, आंड गवांड जिन्हों आपां कह दिंदे आ नेबरहुड नूं। इत्थे जेकर आपां गल करदे आ प्राइमरी सोशलाइजेशन जिहड़ी हुंदी है ना, ये मेनली आपां नूं अपने परिवार तो या फिर जिहड़े इमीडिएट जिहड़े अपने फैमिली मैंबरस हुंदे ने उन्हां तों सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलदी है, जिहड़े या फिर कह सकदे आ एजेंट हुंदे आ, प्राइमरी एजेंट आपां कहने आ। सो फैमिली दा जिहड़ा जवाब हैगा ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਏਜੰਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲਬਰਗ व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रनस मोरल डिसीजन, ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲਬਰਗ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲਬਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਓਬੀਡੀਐਂਸ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲਬਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਟੇजेस ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਥਰਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪੋਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਹਰ
ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਟੇजेस ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁੱਡ ਬॉय ਨਾਈਸ ਗਰਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਹੈ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरीएंटेशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ओरीएंटेशन ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सीरिएशन इन जीन पियाजे थ्योरी रेफर टू, कि जीन पियाजे दे सिद्धांत विच लड़ी का हवाला दिता गया है। एक जिहड़ी आपां जीन पियाजे दी कोग्निटिव डेवलपमेंट दी थ्योरी पढ़ते हैं, जीन पियाजे ने आपदी थ्योरी विच कोग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी विच 4 स्टेजेस विच वंडिया है किसी भी बच्चे दे विकास नूं। एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना ਉਹਨੇ एक सीरिएशन नाम ਦਾ एक ਜਿਹੜਾ कंसैप्ट है टर्म है ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆਜੇ ਦੀ। ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਆਰਡਰ ਆਬਜੈਕਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਥ, ਇੱਕ ਆਯਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਅਦਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ, कहानी सुनाने में वरती गई सोच का एक वितरांत रूप। या फिर ऑप्शन नंबर डी द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वन स्कूल, स्थाना ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਆਰਡਰ ਆਬਜੈਕਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਥ, ਇੱਕ ਆਯਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਲੰਬਾਈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਨਸੀਮਾ ਨਾਮ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ 5 year old is certain that rolling out a ball of clay into snake create more clay। मतलब एक नसीमा नाम ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲੇ ਦੀ ਐਂਡ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਨੇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨੇਕ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਨੇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਨੇਕ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਨੇਕ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਨੇਕ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਗਲਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਸੀਮਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਐਨਿਮਿਸਟਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है या फिर ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस है, इन्फेरेंस है कि परिवर्तनशील अनुमान
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਐਨੀਮਿਸਟਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਨੀਮਿਸਟਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਡੌਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਧ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਿਸਟਿਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਲੈਵ ਵੈਗੋਟਸਕੀ ਆਫਰਡ ਅ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ। ਲੈਵ ਵੈਗੋਟਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ, ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਜ਼ਮ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਵਾਦ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੈਵ ਵੈਗੋਟਸਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A is the right answer। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। which of the following is the term used by Lev Vygotsky to describe child act of speaking to herself। ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਗੋਟਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਵ ਵੈਗੋਟਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਟਾਕ ਅਲਾउड ਹੈ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਗੋ ਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੀਚ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਤੇ ਥਰਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਰ ਸਪੀਚ। ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੀਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਰ ਸਪੀਚ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਰ ਸਪੀਚ ਦਾ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾय ਡੂਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫੋਕਸ ਔਨ ਡਰਿਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕੀ ਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਫਿਕਸ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।